السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو یار بیلی ٹی وی۔ ہماری آج کی ویڈیو ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل پارٹ 2 کے بارے میں ہے۔ اور دوستو، جن لوگوں نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا، گزارش ہے کہ پارٹ 1 ضرور دیکھیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ دوستو، آج کل پوری دنیا میں ترکی کا ایک ڈرامہ بڑی تیزی سے مقبول ہو رہا ہے، جسے ترکی کے صدر طیب اردگان کے خاص کہنے پر تیار کیا گیا ہے، اور یہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کا ہے، جو کہ ایک سچی کہانی پر مبنی ہے۔ اور کون تھا ارطغرل غازی، جس سے سعودی عرب، امریکہ، اسرائیل، دبئی اور ان جیسے کئی ممالک اس ڈرامے سے خوف زدہ ہیں؟ اور اس ڈرامے پر ان تمام ممالک نے کیوں بین لگایا؟ دراصل یہ بات 13ویں صدی کی ہے، جو سلمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی، جو کہ کائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس قبیلے میں 400 سے 500 خاندان شامل تھے۔ ارطغرل غازی در حقیقت ایک بہترین جنگجو تھے، جس نے بہت سے علاقوں کو فتح کیا اور ان پر راج کیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے، جن کا نام عثمان تھا، جو بہت عادل اور پکے مسلمان تھے، عثمان نے خلافت عثمانیہ قائم کی۔ خلافت عثمانیہ ارطغرل غازی کے خواب کی تعبیر تھی، جو کہ ارطغرل غازی نے خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا ایک چاند اور ایک بہت بڑا درخت، جس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہیں، اور ان کے قبضے میں 4 دریا اور 4 پہاڑ ہیں۔ ان کی سلطنت میں آئے 4 پہاڑ، جن میں کوہ طور، کوہ کاف، کوہ اطلف اور کوہ بلقان ہیں، اور 4 دریا، جن میں دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے تیندوا ہیں۔ 625 سال انہوں نے حکومت کی، اور اس 625 سال کے بعد پہلی جنگ عظیم آئی۔ اس جنگ عظیم کے دوران انہوں نے کئی چھوٹے بڑے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا، اور کرتے کرتے اپنی سلطنت بناتے گئے۔ خلافت عثمانیہ قائم ہونے کے بعد ان میں عیاشی اور خرابیاں پیدا شروع ہو گئیں، اور اس دوران ان میں کئی غدار بھی شامل ہوئے۔ اس وقت خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کا کنٹرول بھی انہی کے پاس تھا، اور اس کے ساتھ ان کی سلطنت میں 40 ممالک بھی آئے تھے، لیکن اس کے بعد یہ کمزور پڑنا شروع ہو گئے۔ اس وقت کا سلطان وحید الدین تھا، جسے جلا وطن بھی ہونا پڑا۔ پہلی جنگ عظیم میں دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ان میں سے کچھ ممالک برطانیہ کے ساتھ تھے، جس میں امریکہ، آئرلینڈ، فرانس، روس اور اٹلی جیسے کئی ممالک شامل تھے، جبکہ دوسری طرف ترک تھے، جن کا ساتھ جرمنی اور جاپان وغیرہ دے رہے تھے، اور وہ اپنی خلافت بچانے کے لیے زور لگا رہے تھے۔ اس جنگ میں 3 سال تک خلافت عثمانیہ والوں کو فتح ملتی رہی، لیکن پھر جب یہ مالی طور پر کمزور ہوئے تو جنگ ہارنے لگے اور کمزور پڑنے لگے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا، اور یہ جنگ بندی کا معاہدہ تھا، اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ بھی اس معاہدے کی وجہ سے ہوا۔ اس وقت 40 ممالک خلافت عثمانیہ میں شامل تھے، اور وہ الگ ہو گئے، جس میں سعودی عرب، عراق، شام، مصر وغیرہ شامل تھے۔ اور اس طرح ترک سے مکہ اور مدینہ کا کنٹرول بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ مگر جب مکہ مدینہ میں کوئی بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو ترک ایک ایک پتھر کو استنبول کے مشہور میوزیم میں جا کر رکھ دیتے ہیں، تاکہ ترکی کے لوگ یہ یاد رکھیں کہ ان کے آباء و اجداد کے پاس یہ ساری ذمہ داریاں ہوتی تھیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میزبانی انہیں پھر سے ملے۔
और अब हम बात करते हैं मुआहदे की, जो कि जंग बंदी का मुआहदा था और ये नोरेन में हुआ था, जो कि स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है। 1923 में इस मुआहदे में ये तय पाया था कि खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाएगी, जानशीनों को हटा दिया जाएगा और सल्तनत के तमाम असासे ज़ब्त कर लिए जाएंगे। तुर्कों के पास बहुत ज़्यादा मक़दार में असासे थे, जबकि 3 बराए-आज़मों की हुकूमत इनके पास हुआ करती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा पैसा इनके पास था। और ये कहा गया तुर्की में इस्लामी कवानीन नहीं होंगे। जहाँ तक शुरुआत में ये भी कहा गया वो अरबी में अज़ान नहीं देंगे, और ये तय पाया कि खिलाफत और शरीयत की बात नहीं करेंगे। तुर्की पर कई खौफनाक पाबंदियाँ भी लगा दी गईं, जैसे कि वो अपने मुल्क में मादनियात नहीं निकाल सकते, यानी कि तेल, गैस वगैरह कुछ भी नहीं। हत्ता कि वो अपने मुल्क में ड्रिलिंग भी नहीं कर सकते, और ये इनके लिए बहुत बड़ा मसला था। फास्फोरस का इनके पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, और ये इस्तांबुल की सबसे बड़ी बंदरगाह भी है। दुनिया के कई ममालिक के जहाज़ इसी बंदरगाह से गुज़रते हैं, जो कि दुनिया की तिजारत की रीढ़ की हड्डी है। इससे भी कहा गया कि तुर्क इनसे किसी किस्म का टैक्स भी वसूल नहीं कर सकते, और ये मुआहदा आलमी सतह का था और इसकी मुद्दत 100 साल की थी। ये मुआहदा जुलाई 1923 में हुआ था। इस मुआहदे से तुर्की जुलाई 2023 में आज़ाद हो जाएगा, और इस मुआहदे के बाद तुर्की बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, जिससे दुनिया बहुत खौफज़दा है। अर्तुगरुल गाज़ी का ड्रामा भी इसी मकसद से बनाया गया है कि तुर्कों को अपना पुराना वक्त याद करवाना चाहते हैं, ताकि तुर्क अवाम अपने पुराने किरदार और वक़ार को याद करें। इसलिए तैयब एर्दोगान ने फिर से तुर्कों को और मुसलमानों को ये याद दिलाने के लिए ड्रामा सीरियल बनाया है। अमेरिका, यूरोप और तमाम इस्लामी ममालिक जहां बादशाहत है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि लोग ये ड्रामा सीरियल देखें और किरदारों के बारे में जानें, और ख्वाहिश पालें कि मुसलमान दोबारा इकट्ठे हों। जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो रही थी तो पूरी दुनिया में किसी भी मुस्लिम ममालिक ने आवाज़ नहीं उठाई थी, क्योंकि उनको अपने इलाक़ों में बादशाहत वापस मिल रही थी। लेकिन सिर्फ़ एक जगह से आवाज़ उठाई गई, वो है बरसगीर के मुसलमान। बरसगीर के कई मुसलमान तुर्कों का साथ देने के लिए इस जंग का हिस्सा बने, और इनकी कब्रें आज भी तुर्की में मौजूद हैं। इसलिए तैयब एर्दोगान पाकिस्तान को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। यही वजह है कि तुर्की के लोग पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अब 100 साला मुआहदा ख़त्म होने के बाद तुर्की अपना हक़ मांगने की कोशिश करेंगे, और इसकी तैयारी भी वो शुरू कर चुके हैं। इससे अमेरिका, इसराइल, दुबई, सऊदी अरब और इन जैसे कई ममालिक बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। और इसके दौरान एक आलमी वबा भी आ चुकी है, जिससे दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। तो दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया और अर्तुगरुल गाज़ी के बारे में आपका क्या मानना है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेंटर में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल यार बेली टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं आपका अपना मेज़बान हसन अली। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।